નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ। ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ। ટનલમાં પાણી ભરાતા 7 શ્રમિકોના મૃત્યુ થયા। કાદવ અને પાણી ભરાવાને કારણે 14 શ્રમિકો ઘાયલ થયા છે। એસડીઆરએફ અને એનડીઆરએફની ટીમે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પાર પાડ્યું। ટનલમાંથી 20 શ્રમિકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। ટનલમાં પાણી આવતા 22 શ્રમિકો ફસાયા હતા, જેમને બચાવવામાં આવ્યા। અચાનક જ જે કામ ચાલી રહ્યું હતું ત્યાં પાણી આવી ગયું અને તેને કારણે શ્રમિકો ફસાઈ ગયા, જેને કારણે એસડીઆરએફ અને એનડીઆરએફની ટીમ ત્યાં પહોંચી અને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું। केंद्रीय गृहमंत्री एक महत्वनी बैठकनी अध्यक्षता करशे। अमितभाई शाह देशनी आंतरिक सुरक्षाने लईने एक बैठक योजशे। केंद्रीय गृहमंत्री देशनी कायदो व्यवस्थानी स्थितिनी समीक्षा करशे। आंतरिक सुरक्षा पर वधु जोर मूकवा अने वधु भार आपवा माटे आ बैठक जोवामां आवी रही छे। राज्य में 24 कलाक में 159 तालुका में वरसाद वरस्यो। वलसाड़ में 3.25 इंच वरसाद पड़्यो। नवसारी खेरगाम में 3 इंच वरसाद नोंधायो। नाना पोंढा पालनपुर में 2.5 इंच वरसाद पड़्यो। धंधुका संतरामपुर वीरपुर में 2-2 इंच वरसाद पड़्यो छे। ज्यारे 25 तालुका एवा छे ज्यां 1 થી 1.5 इंच सुधीनो वरसाद नोंधायो अने अन्य तालुका में 1/2 इंच थी सामान्य वरसाद रह्यो। मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई अमरेली जिल्लानी मुलाकाते छे। भूपेन्द्रभाई पटेल नागनाथ महादेव मंदिरे दर्शन करशे। आ उपरांत गजेरा शैक्षणिक संकुलनी विशेष मुलाकात लेशे। मुख्यमंत्री वरसड़ा गामे वृक्षारोपण कार्यक्रम में जोड़ाशे। भूपेन्द्रभाई पटेल व्यायाम मंदिरे शस्त्र प्रदर्शन निहाळशे। मुख्यमंत्री अमरेली में बाइक रेली ने प्रस्थान करावशे। पटेल मेडिकल कॉलेज में विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में हाजरी आपशे। के पारेख विद्यालय में एट होम कार्यक्रम में पण हाजरी आपशे। कमाणी फॉरवर्ड हाईस्कूल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम निहाळशे। डेप्यूटी सीएम हर्षभाई आणंद जिल्लानी मुलाकाते। हर्षभाई संघवी आणंद में तिरंगा यात्रा में जोड़ाशे। हर्षभाई आणंदनी नवनिर्मित सेंट्रल जेलनी मुलाकात लेशे, साथे जिमनी पण मुलाकात लेशे। गांधीनगर महानगरपालिकानी चूंटणी ऑक्टोबरना 3જા सप्ताहमां पूर्ण थशे। गांधीनगर मनपानी 11 वोर्डनी 44 बेठक माटे चूंटणी योजाशे। चूंटणी पंच द्वारा प्राथमिक मतदार यादी आज जाहेर थशे। राजकीय पक्षों संभावित उम्मीदवारों पसंदगी माटे कवायत तेज थई छे। वोर्ड वाइज राजकीय समीकरण माटे आंतरिक कवायत चाली रही छे। अमदावादना एरपोर्ट विस्तारमां मारामारीनो मामलो सामे आव्यो। वायरल वीडियोना आधारे 2 लोकोनी धरपकड कराई छे। 2 मित्रों वच्चे पैसानी लेती देती मामले बबाल थई हती। एरपोर्ट पोलीस स्टेशनमां आ अंगे पोलीस फरियाद नोंधाई। मारामारीनो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थयो। 2 शख्सोए मळी एक व्यक्तिने ढोर मार मार्यो हतो। जे वीडियो सामे आव्यो छे जेमां 2 शख्सो एक व्यक्तिने ढोर मार मारता नजरे पड़ी रह्या छे। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आ वायरल वीडियोना आधारे पोलीसे पण कार्यवाही करी 2 लोकोनी धरपकड पण करवामां आवी छे। 2 मित्रों वच्चे पैसानी लेती देती मामले आ बबाल थई हती अने सरा जाहेर मार मारवानो वीडियो सामे आव्यो हतो। सगीराना 29 सप्ताहना गर्भपात माटे हाईकोर्टे इनकार कर्यो। खेड़ानी दुष्कर्म पीड़िताए गर्भपात माटे अरजी करी हती। 29 सप्ताहनो गर्भ होवाथी हाईकोर्टे गर्भपात माटे इनकार कर्यो। प्रसूति सहित 6 महीनानो खर्च सरकार भोगवशे तेवो हाईकोर्टे निर्देश आप्यो छे अने त्यारबाद जो सगीरानी मरजी हशे तो बाळक एडोप्शन एजन्सीने सोंपवामां आवशे। हाईकोर्टे आ सूचन कर्युं छे। सारवा सिविलमां मेडिकल तपास माटे आदेश करवामां આવ્યો હતો। रिपोर्टना आधारे हाईकोर्टे गर्भपातनी भलामण नकारी काढी। गुजरात हाईकोर्टे महत्वना केसमां स्पष्टता करी छे। घरमां मित्रों अने परिवार साथे पत्ता रमवा अंगे चुकादो आव्यो। 2018 केसमां हाईकोर्टे महत्वनो चुकादो आप्यो। खानगी जग्याए पत्ता रमવું એ अपराध નથી, हाईकोर्टे आ जणाव्યું છે। जो एंट्री फी न होय तो जुगारनो अड्डो नहीं गणी शकाय। कमिशन वसूलातुं न होय तो गुनो नहीं बनतो। संचालक ज्यारे नाणाकीय वसूलात करे त्यारे ज मुद्दो बने। फी वगर पत्ता रमाडવું એ जुगार धारा हेठळ गुनो નથી तेवुं स्पष्ट करवामां આવ્યું છે।
વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રને લઈને તૈયારીઓ તેજ કરાઈ. સત્ર માટે કામકાજની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. સત્રના પ્રથમ દિવસે શોકદર્શક ઉલ્લેખ રજૂ થશે. તાજેતરમાં અવસાન પામેલા પૂર્વ સભ્યોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવશે. ત્રણેય દિવસ વિવિધ સરકારી વિધેયકો રજૂ કરાશે. જમીન ટુકડા ધારા સુધારા સહિતના વિધેયક રજૂ થઈ શકે છે. મુખ્યમંત્રીના વિભાગોના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા યોજાશે. આગામી 8 થી 10 સપ્ટેમ્બર ચોમાસુ સત્ર યોજાઈ રહ્યું છે. ચાંદીપુરા વાયરસ અંગે મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયાએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે તમામ વિસ્તારમાં દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. સેન્ડફ્લાય માખીનો નાશ કરવા માટે ખાસ સઘન પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. અમારી આરોગ્યની ટીમ દિવસ રાત મહેનત કરી રહી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું. સાથે તેમણે એ પણ કહ્યું કે ખેંચ આવે કે તાવ હોય તો સારવાર આપવામાં આવે છે અને શંકાસ્પદ દર્દીઓને પણ ત્વરિત સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. એક જગ્યાએથી ચાંદીપુરા વાયરસ મળ્યો છે ને એ જગ્યા ઉપર આરોગ્ય દ્વારા ખૂબ ઘનિષ્ઠ કાર્ય એનું કામગીરી કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને એકની એક જગ્યાએ બીજું પેશન્ટ આપને પ્રાપ્ત થયું નથી, જેની પહેલું થાય છે કે એ વિસ્તારની અંદર દવાનો છંટકાવ, સેન્ડફ્લાય માખીનો નાશ કરવાનો વગેરેની અમારી ટીમ ડે એન્ડ નાઇટ કામગીરી કરી રહી છે. એમની તમામ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એમની સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ પેશન્ટને અમે તો જેને ખેંચ આવે ને હાઈ ટેમ્પરેચર હોય ને ઉતરતું ન હોય એમને અમે શંકાસ્પદમાં જ લઈએ છીએ. એમના સંપૂર્ણપણે તપાસ કરીએ છીએ, જેથી કરીને પહેલાંથી જ ખ્યાલ આવે તો એમને સિમ્ટમ્સના આધારે આપણે સારવાર કરી રહ્યા છીએ. અમદાવાદમાં શ્રાવણ માસમાં ભેળસેળિયા વેપારીઓ સામે પ્રશાસને લાલ આંખ કરી. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે સ્પેશિયલ ટીમ તૈયાર કરી છે. આ ટીમ તપાસ કરશે. ભાવિક ભક્તોની આસ્થા સાથે છેડછાડ નહીં ચલાવી લેવામાં આવે. ફરાળી લોટમાં ભેળસેળ કરનાર સામે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ભેળસેળ રોકવામાં મીડિયાએ પણ મહત્વની જવાબદારી ભજવી છે. અમારું ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ સતત કાર્યરત છે. એમને મહાદેવ શક્તિ આપી રહ્યા છે. એટલા માટે ગુજરાતમાં ખૂબ ભેળસેળિયા ઉપર આખી ટીમ એમની કાર્યવાહી કરી રહી છે. આપના દ્વારા યાની કે મીડિયા દ્વારા સૌથી વધુ હું નમન કરીશ તમારી આ પ્રવૃત્તિને કે એનાલોગ પનીર અને ભેળસેળમાં જે જાગૃતતા કરી છે, તમે માહિતી આપી છે, લોકો સુધી આ માહિતી પહોંચાડી છે, એમાં સૌથી મહત્ત્વનો રોલ એ મીડિયાનો છે. એટલે એનાલોગ પનીર, આવું પનીર બને છે એ લોકોને ખ્યાલ જ નહોતો. અમે એક્શન લીધા છે, અમે પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા, પરંતુ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય મીડિયાએ કર્યું છે. સુરતમાં ડોક્ટરના રેગિંગ મામલે આરોગ્ય મંત્રીની પ્રતિક્રિયા સામે આવી. રેગિંગ મુદ્દે ડીન અને પ્રોફેસરની સીધી જવાબદારી તેમણે ગણાવી છે. જો સમયસર કામગીરી કરવામાં આવી હોત તો ડોક્ટર હયાત હોત. મેડિકલ કોલેજના ડીન જ મુખ્ય જવાબદાર વ્યક્તિ છે. ડીનની વિરુદ્ધ પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ડીનને હાલમાં શોકોઝ નોટિસ પાઠવવામાં આવી હોવાનું પ્રફુલભાઈએ જણાવ્યું. અને એની પાછળ કારણ છે, એ કારણો દ્વારા જ એમને એક્શન લેવાતા હતા. અને આજે હમણાં જ મને મીડિયા દ્વારા ખ્યાલ આવ્યો છે. હું ચોક્કસ પ્રકારે અમારા સચિવ અને નિયામક સાથે મિટિંગ કરીને એની પૂર્ણતા તપાસ કરી, પરંતુ આ જવાબદારી જે તે મેડિકલના ડીન અને HODની હોય છે. તેઓએ જો ધ્યાન રાખ્યું હોત, તેઓએ પહેલેથી જ સજા વગેરે તો કરીશું, પણ એમણે પહેલાંથી જો ધ્યાન રાખ્યું હોત તો ચોક્કસ એક યુવાનનો આપણે જીવ બચાવીશું. HODને બધાને શોકોઝની નોટિસ આપી છે અને આગળ અમારા નિયામક સચદેવજી આમાં ડીપ તપાસ કરી રહ્યા છે. સુરતમાં સરકારી મેડિકલ કોલેજના તબીબના આપઘાતને લઈને એન્ટી રેગિંગ કમિટીએ રિપોર્ટ સુપ્રત કર્યો. 9 રેસિડેન્ટ તબીબ સાથે રેગિંગ થયાનું સામે આવ્યું છે. હર્ષ પંડ્યા અપમૃત્યુ સાથે જોકે તેને સંલગ્ન નથી ગણવામાં આવ્યો. 2 અલગ અલગ રિપોર્ટમાં ગંભીર વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો. રિપોર્ટમાં વર્બલ એબ્યુઝ એન્ડ હ્યુમિલિએશન થયાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અપમૃત્યુને અલગ ગણાવી મુદ્દો હળવો કરવાનો પ્રયાસ કરાયાની ચર્ચા છે. ફેકલ્ટી દ્વારા સમાધાનનો રસ્તો અપનાવવામાં આવ્યો. બીજી તરફ 4 ડોક્ટર સામે ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસ આરોપી ડોક્ટર્સને નોટિસ ફટકારી છે. 4 ડોક્ટર્સને પોલીસ સમક્ષ હાજર થવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.
નોટિસનો જવાબ મળ્યા બાદ પોલીસ આગળ કાર્યવાહી કરશે. 4 ડોક્ટર સામે પોલીસ ચોપડે ગુનો નોંધાયો છે. સરકારી મેડિકલ કોલેજના ડીન જયેશ બ્રહ્મભટ્ટે પણ નિવેદન આપતા કહ્યું કે રિપોર્ટ અને તારણના આધારે આગળની કાર્યવાહી થશે. હાલ સમગ્ર મામલો પોલીસ ચોપડે ચઢ્યો છે. પોલીસ કાર્યવાહી અને કોર્ટ તારણથી સત્ય બહાર આવશે. ફેકલ્ટીને શો કોઝ નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. રિપોર્ટના આધારે ચોક્કસ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એન્ટી રેગિંગ કમિટીની જે મિટિંગ હતી એમાં જે કંઈ એમની પાસે અવેલેબલ ડોક્યુમેન્ટ્સ દસ્તાવેજી પુરાવા નિવેદનો તમામ વસ્તુ મૂકવામાં આવી હતી. એના સઘન અભ્યાસ બાદ પુખ્ત વિચારણાના અંતે કમિટીના સભ્યોએ સર્વાનુમતે એમ નક્કી કર્યું કે આ બાબતમાં જે વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ થયું છે એ મૃત્યુની બાબતને આપણે એકદમ પ્રત્યક્ષ રીતે આને સાંકળી શકીએ એવા આપણી પાસે નક્કર પુરાવા ન હોવાથી અને એ અંગે આપણે પોલીસ કેસ કરવો અને એ અંગે પોલીસ કેસમાં આપણે એફઆઈઆર કરી અને પરંતુ જે બાકીના 9 વિદ્યાર્થી જે છે જેમના દ્વારા આ જે દિવસે મૃત્યુ થયું એ દિવસે સાંજના જે 6 વાગે એમની કમ્પ્લેન મળી હતી એ સંદર્ભે આખી જે મિટિંગ કરી અને આખી રાત જે ચાલી અને એમાં જે કામગીરી કરવામાં આવી એમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે ભાઈ આ જે વિદ્યાર્થીઓ જે છે જેમની સામે રેગિંગ પુરવાર થયું છે એ એમની સામે પગલાં લેવા, એના માટેના જે ફેકલ્ટી જે હોય એ ફેકલ્ટીને શોકોઝ નોટિસ આપવી અને આ અંગેની એફઆઈઆર નોંધાવી. સુરતમાં નવી સિવિલ મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીના આપઘાતને લઈને એન્ટી રેગિંગ કમિટીએ જે રિપોર્ટ આપ્યો છે બીએનએસજીયુને આ રિપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યો. રિપોર્ટના આધારે ધારા ધોરણ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી છે. રજિસ્ટ્રાર અને કુલ સચિવ ડોક્ટર રમેશદાન ગઢવીએ નિવેદન આપતા કહ્યું કે રેગિંગ અને આપઘાત કેસમાં અલગ શિક્ષાનું પ્રાવધાન છે. સુપ્રીમ કોર્ટના 2 અલગ-અલગ ચુકાદા સામે આવ્યા છે. શૈક્ષણિક સંસ્થામાં બનતી ઘટનાઓમાં કાર્યવાહીની જોગવાઈ છે. બંધારણીય ચુકાદાને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યવાહી કરાશે. એનટીએફ અને કાઉન્સિલના નિયમ મુજબ પગલાં લેવામાં આવશે. યુનિવર્સિટી તરફથી નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બનેલી છે એ ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ છે. સરકારી મેડિકલ કોલેજ હોવાના લીધે, મેડિકલ કોલેજ હોવાના લીધે અને એનએમસીના નેશનલ મેડિકલ કાઉન્સિલના પણ ધારાધોરણો, સર્ક્યુલર, ઠરાવો સમયના જોવાના થતા હોય અને તદનુસાર કાર્યવાહી જે તે સંસ્થાઓએ કરવાની થતી હોય છે અને એ મુજબ જ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી હોય છે. વિદ્યાર્થીની કોઈ જો આત્મહત્યાની ઘટના હોય છે તો એના એનટીએફ, નેશનલ ટાસ્ક ફોર્સ અને જે કંઈ સરકારે આત્મહત્યા સંબંધિત જે કાર્યવાહી કરવાની કરી હોય છે એ પ્રકારે કરવાની હોય છે. એમાં સરકારના કોજન પોર્ટલ પર રિપોર્ટ અપલોડ કરવાનો હોય છે. એ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી હોય છે અને જો એ એન્ટી રેગિંગની કંઈ ઘટના હોય છે તો એમાં એનએમસી અને યુજીસીના ધારાધોરણોને ધ્યાનમાં લેવાના થતા હોય છે. જૂનાગઢમાં કેશોદમાં વર્ષ 2018માં કેવલ સવાણીની હત્યાના કેસમાં કોર્ટે 7 વર્ષ બાદ મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો. આરોપી મોહમ્મદસિંહ સિસોદિયાને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી. લૂંટ સાથે હત્યાના ગુનામાં 40,100 રૂપિયા દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. હત્યા કરી 4 લાખ રૂપિયાના દાગીનાની લૂંટ કરી હતી. હત્યા મામલે કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ. બાંધકામની સાઇટ પરથી મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. લૂંટનો સામાન, દાગીના સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો હતો. નામદાર એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો. અમરેલી શહેરમાં ભવ્ય રંગ કસુંબલ ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ લોક ડાયરામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા. મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા, જીતુભાઈ વાઘાણીએ પણ હાજરી આપી. કૌશિકભાઈ વેકરિયા સહિતના નેતાઓએ ડાયરાની મોજ માણી. કલેક્ટર, જિલ્લા પોલીસ વડાએ પણ ડાયરાની મજા માણી. કમાણી ફોરવર્ડ હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં ડાયરો યોજાયો હતો. રાજભા ગઢવી, ઉર્વશી રાદડિયાએ ડાયરામાં જમાવટ કરી. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. નકર 2 ઘૂંટડા દૂધના લીએ તો ગોવાળાને ના ન પડે પણ અમુક જગમાં જ લોહી પીવા હોય. અમદાવાદના શીલજ વિસ્તારની આનંદ નિકેતન સ્કૂલના વિવાદ બાદ હવે સ્કૂલે પાછી પાની કરી. પૂર્વ ડિરેક્ટરની દીકરી મુંજા સમ્સને હાંકી કાઢી. મુંજા સમ્સ કરિક્યુલમ ડિઝાઇનર એટલે કન્સલ્ટન્ટ હતા. શાળાના 2 સુપરવાઇઝરને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા. શાળામાં નવા પ્રિન્સિપાલની નિમણૂક કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. આનંદ નિકેતનના કેન્ટીન ઇન્ચાર્જને પણ સસ્પેન્ડ કરાયો છે. ફૂડ એન્ડ સેફ્ટી ક્લિયરન્સ બાદ કેન્ટીન શરૂ થશે. કલી કસરથી મુંજા સમ્સ કે જેઓ એજ્યુકેશન કન્સલ્ટન્ટ તરીકે
અથવા કરિક્યુલમ ડિઝાઇનર જે શાળા દ્વારા જણાવવામાં આવેલું છે, મેનેજમેન્ટે જે આજે લેખિત ખુલાસો આપ્યો એમાં તેમને તાત્કાલિક રિલીવ કરવામાં આવે. અમદાવાદના શીરજ વિસ્તારની આનંદ નિકેતન સ્કૂલના વિવાદ બાદ હવે ચોક્કસ પ્રકારના પુસ્તકનો આગ્રહ નહીં રાખવાની તેણે બાંહેધરી આપી છે. શાળાએ રોજ પ્રાર્થના કરાવવા ડીઈઓને બાંહેધરી આપી. નિયમ ભંગ બદલ સ્કૂલને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. શાળા પ્રશાસનને દંડ પેટે 10,000 રકમ ચૂકવી છે. તાત્કાલિક અસરથી મુંજા સમ્સ કે જેઓ એજ્યુકેશન કન્સલ્ટન્ટ તરીકે અથવા કરિક્યુલમ ડિઝાઇનર જે શાળા દ્વારા જણાવવામાં આવેલું છે, મેનેજમેન્ટે જે આજે લેખિત ખુલાસો આપ્યો એમાં તેમને તાત્કાલિક રિલીવ કરવામાં આવે. તેમને રિલીવ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે જે સુપરવાઇઝર તે દિવસે ડ્યુટીમાં હતા તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જે જવાબદારો છે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવાનું શાળાના મેનેજમેન્ટે જણાવેલું છે. વધુમાં કેટરિંગ જે ઇન્ચાર્જ છે, કેન્ટીન ઇન્ચાર્જ, એમને પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. નવા કેન્ટીન ઇન્ચાર્જ ત્યારે જ નિયુક્ત કરી અને તમામ ધારાધોરણો ફૂડ અને સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા જ્યારે પણ જળવાય તે પ્રમાણે જ તમારી કેન્ટીન જે છે રેગ્યુલર ચાલુ કરવામાં આવે તેવું સ્પષ્ટ જણાવ્યું. આ બધી જ બાબતોનો શાળા દ્વારા સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. શાળાએ જે લીધેલા એક્શન છે એમાં મુંજા સમ્સને રિલીવ કર્યા, બંને સુપરવાઇઝરોને નોકરીમાંથી દૂર કર્યા. નવા સુપરવાઇઝર વધુ ત્યાં ફૂડ વિભાગમાં એટલે કે ત્યાં કેન્ટીન વિભાગમાં વધુ કામ કરે તે પ્રકારે નિયુક્ત કર્યા. પ્રિન્સિપલની જે રેગ્યુલર પોસ્ટ ખાલી હતી તેમના પ્રિન્સિપલની નિયુક્તિ કરવા માટેની કાર્યવાહી ચાલુ કરી. નવા કેન્ટીન માટેના કાર્ય માટે નવી એજન્સીની જે છે એ એમણે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પુસ્તકની બાબતમાં જે ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ હોય એવું જો શાળાનો ઈરાદો નહોતો એવું એમણે જણાવ્યું છે. પરંતુ આ બાબતે પણ જો ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગ્યું હોય તો પુસ્તક પરત ખેંચી કોઈ પણ પ્રકારે આવું ભવિષ્યમાં દબાણ ક્યારે કરવામાં નહીં આવે. અને લાઇબ્રેરીમાં ઓપ્શનલ ભારતના પણ કેરેક્ટર, ઇન્ટરનેશનલ કેરેક્ટર પણ ઉપલબ્ધ છે. વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે બાહ્ય આવા કેરેક્ટર્સનું વાંચન ચોક્કસ કરાવવું જોઈએ. પરંતુ કોઈપણ પ્રકારે કોઈ ધાર્મિક લાગણી દુભાય તેવો કોઈપણ પ્રકારે પ્રયાસ શાળા કક્ષાએ નહીં કરવામાં આવે તેવી પણ એમણે ખાતરી આપવામાં આવેલી છે. અને શાળામાં જે પ્રેયર 1 મહિનાથી નથી થતી એ બાબતની રજૂઆત જે છે એ વાલીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી. તો એમણે આખા અઠવાડિયાનો પ્રોગ્રામ આપી દીધો છે અને દરરોજે દરરોજ પ્રાર્થના થશે તેવું ખાતરી આપેલી છે. એટલે એ રીતે જોવા જઈએ તો લગભગ જે કંઈ ભાવનગરની સરકારી સમરસ બોયઝ હોસ્ટેલમાં હોબાળો મચી ગયો. હોસ્ટેલમાં ફરી ભોજનમાં જીવાત નીકળતા હંગામો થયો. 2 દિવસ પહેલા ગર્લ્સ સમરસ હોસ્ટેલમાં પણ આ જ રીતે હોબાળો થયો હતો. બોયઝ હોસ્ટેલમાં ભોજનમાં ઈયળ નીકળતા વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન છે. ભોજન સાથે પાણીની સમસ્યાને લઈને પણ હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે. નાસ્તામાં ગરોળી જીવાત નીકળતા વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે. સંચાલકો સામે એબીવીપીના સભ્યોએ વિરોધ કર્યો. હોસ્ટેલના અધિકારીઓ પોતાના ખિસ્સા ભરતા હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીઓ ધરણા પર બેઠા. હોસ્ટેલના અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી. ભોજન સારું આપવાની માંગ સાથે વિદ્યાર્થીઓએ ધરણા કર્યા. રોજ દરરોજ જમવામાં કીડા મકોડા નીકળે છે. આજે અમારે સવારમાં નાસ્તામાં સવણ હતું જેમાં અમારે ગરોળી નીકળે અને અત્યારે જ અમે જે મગની દાળ હતી એમાં તે ઈયળ નીકળી અને આપણે શું કહેવાય દાળ ભાત હતા એ દાળમાં જ તે કીડો નીકળ્યો. આવ્યા અને હું મારા રૂમમાં 2 લાઇટ બંધ, 2 ટ્યુબ બંધ છે, એક પંખો બંધ છે અને એક પંખો એને કલાકમાં ખટખટ એવો અવાજ આવે. હું મહિનો થઈ ગયો મેં કમ્પ્લેન્ટ લગાવી અને હું કાલે ગયો સર મહિનો થઈ ગયો હજી સુધી આના પર કઈ ઇન્ક્વાયરી મતલબ કઈ રિપેર કરવામાં આવ્યું નતું. તો એમ કે અમે ઓલું શું કહેવાય ટેન્ડર પતી ગયું છે તો અમે કોઈને બીજાને દીધું તો હવે અઠવાડિયા સુધી થઈ જશે. પણ અમારે અત્યારે રહેવું ક્યાં તો કે આજે એના જમવામાંથી એક ગરોળી નીકળી છે. હું તમને અહીંયા દેખાઈ શકું છું. આમાં એક ગરોળી મર્ડર ગરોળી છે અને અત્યારે દાળની અંદર ઈયળ નીકળી છે. સમરસના જે બોયઝ વિદ્યાર્થીઓ છે તે અત્યારે એનું માંગણી એવી છે કે અત્યારે અમે નહીં જમીએ અને જ્યાં લગી અમારી માંગ નહીં સ્વીકારે ત્યાં લગી અમે આગળ ધરણા પ્રદર્શન કરશું. એક પણ વાર આપની માંગ સ્વીકારાય નથી. આમાં જે અધિકારીઓ છે તે પોતાના ખીચા ભરે છે એવું વાત જાણવા મળ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને આમાં કાંઈ નહીં મળતું. બોયઝમાં ના એટલે આપણે એજન્સીને સૂચના આપેલી જ છે પણ કદાચ એવું છે કે આજે વિદ્યાર્થીઓની એવી ફરિયાદ છે કે એમાં જનેડું નીકળ્યું. જોકે હું 2 ટાઈમ બપોરે અને સાંજે જાતે પહેલાં ચેક કરી લેતા હોઈએ છીએ આપણે એટલે એવું જોવા મળ્યું નથી. આપણે તપાસ કરીને એજન્સીને એ માટે જે કંઈ ઘટતું કરવાનું થતું હોય એજન્સીને આપણે કહેશું. ના એ શું છે પેક થઈને આવતો હોય નાસ્તો તો ચવાણું એટલે પેકિંગ વાળી વસ્તુ છે પણ એ બહારથી આવતી હોય છે પણ એ બી અત્યારનો ફોટો નથી.
મેં જોયું એમાં એ બહુ જૂનો ફોટો હોય એવું લાગ્યું. બનાસકાંઠાના દાંતામાં બાળકોને અપાતું દૂધ રસ્તામાં ફેંકાયું. દાંતા તાલુકાના અંતરિયાળ ગામે આવેલા માળ ગામની આ ઘટના છે. શાળામાં બાળકોને અપાતું દૂધ જંગલમાં કોણે ફેંક્યું તે સવાલ છે. માળ પ્રાથમિક શાળામાં 205 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. અઠવાડિયામાં એક દિવસ દૂધ શાળામાં નથી આવતું તેવું આચાર્યએ જણાવ્યું. દૂધ મૂકવા આવતી ગાડી ઉપર કાર્યવાહી કરવાની પણ માંગ ઉઠી. અગાઉ પણ આવું દૂધ રસ્તામાં ફેંકવામાં આવ્યું હતું તેવું ગ્રામજનોએ જણાવ્યું છે. ગ્રામજનોની સમગ્ર મામલે શિક્ષણ વિભાગ પગલાં ભરે તેવી માંગ છે. ઘણી વખત અમુક ટાઈમે દૂધની થેલીઓ જોવા મળે, રસ્તાની સાઈડોમાં ફેંકી દીધેલી, એવી સમસ્યા ઘણી વખત બનેલી છે. અમે જોઈએ જ છીએ, પણ અમને એવું લાગે છે કે તારીખ પતી ગયેલી હશે એટલે નાખી દેવામાં આવે છે. અને આજે પણ આ સમયમાં 13/8 દૂધ ફેંકી દેવામાં આવેલું છે. તો સ્કૂલ અમારા માળ ગામની સ્કૂલ છે અને અંતરાળીય વિસ્તાર છે, એટલે કોઈ આવણ જવાનું હોય ને, એટલે કોઈ ચેકિંગ આવે ને, એના માટે એ બધા જોતા નથી ને ત્યાં નાખી દેવામાં આવે એટલી છે. એટલે સ્કૂલમાં દૂધ પોકતું નથી છોકરો જોડે. આજે અમારી શાળામાં દૂધ સંજીવની સરકાર તરફથી આવે છે, દૂધ આવેલું નથી. તો તેના માટે અગાઉ આવું ઘટના બનેલી ખરી? એટલે આવેલું નહીં, પણ આવું નાખી દીધેલું તો જોવા નહીં મળેલું. અગાઉ પણ એવી ઘટના કોઈ બનેલી ખરી? ના. રોજે રોજ આવે? અમુક પર નહીં આવતું. અઠવાડિયામાં એક દિવસ તો